Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mumatjnanadimirandasya jnananjanashalakaya chakshurunmilitam yena tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam yena bhutale swayam rupa kada mahyam dadati supatantikam vandeham Shri Gurum Shri Udapatakamalam Shri Gurum Vaishnavamsya Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatham Tam Sajevam Sadvaidam Savadutam Parjana Saidam Krishna Chaitanya Devam Radha Krishna Padan Sagana Lilita Shivishakam Vidam Syam Ye Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpade Gopesha Gopika Kanda Radha Kanda Namastude Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sude Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarupecha Kripa Sindhu Bevacha पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा हरि ओम तत्सत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। നമ്മള് മുകുന്ദമാല സ്തോത്രം 35 शृण्वन् जनार्दन कथा गुणकीर्तनानि देहे नयस्य पुलदोत्मकं रोमराजी नोत्पद्यते नयनयोर्विला विमलाम्बुमाला दिक्तस्य जीवितमहो पुरुषाधमस्य शृण्वन् जनार्दन कथा गुणकीर्तनानि देहे नयस्य पुलगोद्गमरोमराजी नोत्पद्यते नयनयोर्विमलाम्बुमाला दिक्तस्य जीवितमहो पुरुषाधमस्य। कृष्णा स्मिता माताजी। हरे कृष्णा। शृण्वन् जनार्दन कदा गुणकीर्तनानि देहेन यस्य पुलगोद्गमरोमराजी नोत्पद्यते नयनतोर्विमलाम्बुमाला दिक्तस्य जीवितमहो पुरुषादमस्य। हरे कृष्णा। कृष्णा निशा माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शृण्वन् जनार्दन कथा गुणकीर्तनानि देहेन अस्य पुलगोद्गमरोमराजी नोत्पद्यते नयनोर्विमलाम्बुमाला दिक्तस्य जीवितम् अहो पुरुषादमस्य। हरे कृष्ण। शरण्य माताजी। हरे कृष्ण। शृण्वन् जनार्दन कथा गुणकीर्तनानि देहे नयस्य पुलगोल्गमधोमराजी नोत्पद्यते नयनयोर्विमलाम्बुमाला दिक्तस्य जीवितमहो पुरुषाय धमस्य। हरि बोल। गार्गी माताजी। हरे कृष्ण। शृण्वन् जनार्दन कथा गुणकीर्तनानि देहेन यस्य पुलकोद्गम रोमराजी नोत्पद्यते नयनयोर्विमलाम्बुमाला दिक्तस्य जीवितम् अहो पुरुषाधमस्य। हरि बोल। ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്മിത മാതാജി വായിക്കാൻ പറ്റുമോ മലയാളത്തില്? വായിക്കാം പ്രഭു. ഭഗവാൻ ജനാർദ്ദനന്റെ ചരിതങ്ങളും സ്തുതികളും കേൾക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ രോമാഞ്ചവും മിഴികളിൽ നിന്ന് പ്രേമാശ്രുധാരയും ഉണ്ടാകാത്തവൻ ഒരു നരാധമൻ തന്നെയാണ്. അഹോ, അവൻ എത്ര അധപ്പതിച്ച ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. Very good. One who hears descriptions of Lord Janardhana's pastimes and glorious qualities, but whose bodily hair fails to bristle in ecstasy, and whose eyes fail to flood with tears of pure love, such a person is indeed the most degraded rascal. What a condemned life he leads.
എന്താണ് ഇവിടെ വാക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? അധമസ്യ, പുരുഷാധമസ്യ. മനുഷ്യരില് അധമന്മാർ ആരാണ്? ആരാണോ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേട്ടിട്ട് അവർക്ക് ആ ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു അഫെക്ഷൻ, പ്രേമം, സ്നേഹം തോന്നുന്നത്, ആരാണോ അശ്രുധാര, എക്സ്റ്റസി വരാത്തത്, ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകൾ കേട്ടിട്ട് ഒരു ഒരു വികാരം വരുമ്പോ എന്താ പറയുക? അശ്രു വരും അല്ലേ? സന്തോഷാശ്രു. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ആർക്കാണോ വരാത്തത് അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ അധമനാണെന്ന്, ഡീഗ്രേഡഡ് റാസ്കൽ എന്ന് പറയുന്നു. അവരെ വാട്ട് എ കണ്ടം ലൈഫ് ഹി ലീഡ്സ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളും ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ആ ലോസ്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് റീ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. എത്രയോ അനാദി കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മളുടെ എറ്റേണൽ ഫാദറെ പിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. എറ്റേണൽ ഫാദറെ പിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സമ്പർക്കത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആ എറ്റേണൽ ഫാദറെ ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു വികാരം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഒരു അഫെക്ഷൻ, ലവ്, എക്സ്റ്റസി വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ മനുഷ്യനെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? കുലശേഖര ആൾവാർ. കുലശേഖര ആൾവാർ പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മളെല്ലാം നമുക്ക് ബയോളജിക്കൽ ഫാദർ ആൻഡ് മദർ ഉണ്ട് അല്ലേ? ആൻഡ് വേറെയും ഫാദർ മദർ ഉണ്ട്. യൂണിവേഴ്സൽ ഫാദർ ആൻഡ് മദർ, മെറ്റീരിയൽ ഫാദർ ആൻഡ് മദർ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എറ്റേണൽ ഫാദർ ആൻഡ് മദർ ഉണ്ട്. ആരാന്ന് അറിയോ? ബയോളജിക്കൽ നമുക്കറിയാം ആരാണ്. നമുക്ക് ജന്മം തന്ന്, നമുക്ക് ഈ ദേഹം തന്ന് അമ്മയും അച്ഛനും. യൂണിവേഴ്സൽ ഫാദർ ആൻഡ് മദർ, മെറ്റീരിയൽ ഫാദർ ആൻഡ് മദർ ആരാണ്? വിളിക്കാൻ ശിവപാർവതിമാരല്ലേ പ്രഭു? ശിവഭഗവാനും പാർവതി. ശിവൻ ഭഗവാനും പാർവതി അതാണ് നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സൽ ഫാദർ മദർ. മെറ്റീരിയൽ ഫാദർ മദർ. എറ്റേണൽ ഫാദർ മദറോ? രാധാ മദൻ, കൃഷ്ണൻ രാധ, രാധാ ഗോപിനാഥ്, രാധാ ഗോവിന്ദ്, രാധാ മദൻ മോഹൻ, എറ്റേണൽ ഫാദർ മദർ. അപ്പോ ആ എറ്റേണൽ ഫാദർ മദറായിട്ട് നമ്മൾ എത്രയോ കാലം മാറി നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു കുട്ടി മേളയില് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ചെറിയ കുട്ടി, 2-3 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി മേളയിൽ, ഭയങ്കര വലിയ മേളയാണ്, കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതിപ്പോയി, തിരക്കില് എവിടെ നിന്നറിയുന്നില്ല. കുട്ടി കരഞ്ഞ് ആകെ വിഷമിച്ച് അല്ലെ, ആകെ പരിഭ്രാന്ത ആ കുട്ടി. കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും ആ കുട്ടിയെ തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ രണ്ടുപേർക്കുള്ള സന്തോഷം എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതൊരു ഫോറിൻ ലാൻഡില്, വേറെ സ്ഥലത്താണ്. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടുന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ്സ് സേ വി ഹാവ് ഗോൺ ടു അമേരിക്ക. നമ്മളുടെ 2 വയസ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടി കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. നമ്മുടെ പരിഭ്രാന്തി എന്തായിരിക്കും? അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും അതേപോലെ കുട്ടിക്കും തൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും നഷ്ടപ്പെട്ടു. എവിടെ തിരയേണ്ട ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ല, പേരും കൂടി അറിയില്ല, അച്ഛൻ്റെ നാടെവിടെ, വീടെവിടെ. ചില കുട്ടികൾ ഒരു 6, 7, 8 വയസ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ പുറമെ ജീവിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ നിങ്ങളുടെ കേരളത്തിൽ നാടെവിടെ ചോദിച്ചാൽ അവർ ഭയപ്പെട്ട് നോക്കും ഇല്ലേ? അവർക്കറിയില്ല, അവർക്ക് അറിയില്ല. അതേപോലെ നമ്മൾ എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് ആ എറ്റേണൽ ഫാദർ മദറിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ആ ഫാദറും മദറുമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വന്നു വിടുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള ആ ഒരു ഫീലിംഗ്, ഒരു അഫെക്ഷൻ തോന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ മനുഷ്യരായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? മൃഗങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഇല്ല, മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ലേ തോന്നുള്ളൂ. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരായിട്ട് വിട്ടുനിന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ അവരായിട്ട് സംസർഗം, അവരായിട്ട് റീയൂണിയൻ വരുമ്പോ എത്ര സന്തോഷം വേണം. അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ട് ഫിസിക്കലി റീയൂണിയൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല, കാരണം അതിനുള്ള ആ സ്റ്റേജിലല്ല, അതിനുള്ള പ്യൂരിറ്റിയിലല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അർച്ചവിഗ്രഹമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു ഭഗവാനെ അറിയാനും നമ്മളുടെ ശരിക്കുള്ള വീട് അറിയാനും നമ്മളുടെ ശരിക്കുള്ള ഡിവോട്ടി അസോസിയേഷൻ, ഡിവോട്ടി റിലേറ്റീവ്സിനെ അറിയാനുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ വളരെ സില്ലി ആയിട്ട്, വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഇത്രയും അധമരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവുമോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ റാസ്കൽസ് എന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഡിഗ്രേഡഡ് റാസ്കൽ. So hearing authorized descriptions of the Supreme Lord from the Vedic literature should produce ecstasy. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ എറ്റേണൽ ഫാദർ മദറിന്റെ കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്റ്റാറ്റിക് ഫീലിംഗ് വരണം, വികാരം വരണം. അതാണ് അഷ്ടസാത്വിക വികാരം. ആ അഷ്ടസാത്വിക വികാരം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വരും. ആ ഒരു ലവ്, ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഒരു ജ്ഞാനം വന്നാൽ, ദിസ് ഈസ് ദ സിംറ്റം ഓഫ് ജെന്യുവിൻ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പുറംനാട്ടിൽ പോയിട്ട് നമ്മളെ മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരെ എന്തൊരു സന്തോഷമായല്ലേ. നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ, നമ്മുടെ ആൾക്കാരാണ്. അതേപോലെ നമ്മുടെ സ്വന്തം എറ്റേണൽ ഫാദർ മദറെ കാണുമ്പോൾ എത്രയോ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്ട്രാസി, ആ വികാരം നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ then we are not human beings. So that is the genuine Krishna consciousness. Krishna consciousness is not a subject to be studied as mythology or as comparative religion, and certainly not as a means of reaching impersonal meditation. അപ്പൊ ഇതൊരു കമ്പാരേറ്റീവ് സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈത്തോളജി ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല. സോ ദിസ് ഈസ് റിയാലിറ്റി. ഇത് നമുക്കൊരു ഡിഗ്രി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ആക്ച്വലി വി ആർ ഫീലിംഗ്. നമ്മളുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു അഫെക്ഷൻ, ആ ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് തോന്നണം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ലീലകളും കേൾക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ. And nor reaching impersonal meditation. ഭഗവാൻ ഈസ് എ പേഴ്സൺ. അതാണ് ഇവിടെ ഈ പർപ്പോട്ടില് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു ശക്തിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും, പക്ഷെ അത് പാർഷ്യൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ്. ഭഗവാൻ ഒരു പേഴ്സൺ ആണ്. നമുക്ക് ആദാൻ പ്രദാൻ ചെയ്യാനുള്ള, റെസിപ്രിക്കൽ ഡീലിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം അവിടെ ഉണ്ട്. വോയിഡിനായിട്ട് ഒരു ഇമ്പേഴ്സണൽ ബ്രഹ്മൻ, ഒരു വോയിഡ് നമുക്ക് റെസിപ്രിക്കൽ ഡീലിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? ശൂന്യമാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആദാൻ പ്രദാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So he's a person, just like how we are a person. He's a supreme person. So merely to be neutral concerning God or to theoretically not acknowledge, yes, I believe God exists, is not enough. Yes, ഈശ്വരനുണ്ട്, ഒരു സത്യമുണ്ട്, ഒരു ശക്തിയുണ്ട്, അതറിയുന്നത് മാത്രം കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല. അത് എൻ്റെ എറ്റേണൽ ഫാദറാണ്. എങ്ങനെ ആ ഫാദറിന്റെ, ആ ഒരു എറ്റേണൽ ഫാദറിന്റെ, സുപ്രീം ഫാദറിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ എനിക്ക് എന്തെല്ലാം സേവകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആ സേവകൾ ചെയ്യണം, ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു അഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് പറഞ്ഞ പോരാ, ഐ ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോരാ. ദാറ്റ്സ് തിയറിറ്റിക്കലി അല്ല, പ്രാക്ടിക്കലി വി ഹാവ് ടു എക്സിബിറ്റ് ദാറ്റ് അഫെക്ഷൻ ബൈ സെർവിങ് ഹിം. ഭാര്യ ഭർത്താവിനോടോ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയോടോ ഐ ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ. ആ ലവ് എക്സിബിഷൻ ചെയ്യണം. എങ്ങനെ? ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അന്യോന്യം സേവ ചെയ്തിട്ട്. ഭാര്യയോട് പറയണം ഐ ലവ് യു സോ മച്ച്, പക്ഷെ ഭാര്യ ആവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല, ഒരു ഫെസിലിറ്റീസും കൊടുക്കുന്നില്ല. സോ വേഴ്സ് ദ ലവ്? സിമിലർലി വൈസ് വേഴ്സ. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് സ്നേഹമുണ്ട്, പ്രേമമുണ്ട്, പക്ഷെ അത് വാക്കിൽ മാത്രം ഒതുക്കിയാൽ പോരാ. അത് നമ്മളെ പ്രാക്ടിക്കലി സർവീസിലൂടെ നമ്മൾ അറിയിക്കണം. ലവ് മീൻസ്, അതാണ് പ്രഭുപാദ ഡിവോഷൻ അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനം, ഭക്തി എന്നല്ല. ഭക്തി തിയററ്റിക്കലി മാത്രം ഒതുങ്ങി നിർത്തിയാൽ പോരാ. വി ഹാവ് ടു എക്സിബിറ്റ്, വി ഹാവ് ടു എക്സ്പ്രസ് അവർ ലവ്. ഹൗ? ബൈ സെർവിങ്. ഐ ലവ് മൈ ചൈൽഡ് പറഞ്ഞാൽ പോരാ. ആ കുട്ടിക്ക് എന്തെല്ലാം ആവശ്യമുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് ലവ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഡിവോഷണൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വേർ ഡിവോഷൻ ഇസ് ദർ ഇസ് സർവീസ്. സർവീസ് ഇല്ലാത്ത ഡിവോഷൻ, ഇറ്റ്സ് ഡ്രൈ. സോ തിയററ്റിക്കലി യെസ്, ഐ ബിലീവ് ഇൻ ഗോഡ് ആൻഡ് ഗോഡ് എക്സിസ്റ്റ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇനഫ്. Hearing about Lord Krishna should initially produce a regret within the conditions of that he has been so long separated from the master, protector and best friend. നമ്മളെല്ലാം
അങ്ങനെ അത് ആലോചിച്ച് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് നമ്മളുടെ മാസ്റ്റർ, നമ്മുടെ സുപ്രീം മാസ്റ്റർ, സുപ്രീം പ്രൊട്ടക്ടർ, സുപ്രീം ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് സുപ്രീം ഫാദർ, അവിടുന്ന് നമ്മൾ അകന്ന് താമസിക്കുകയാണ്, മാറി താമസിക്കുകയാണ്. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വിത്ത് ടീയേഴ്സ് ഓഫ് ലവ് he should feel pure affection with the revival of his natural and all fulfilling relationship with the Lord. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ ഭഗവാനെ അറിയാനും, ഭഗവാന്റെ ധാമിനെ പറ്റി അറിയാനും, ഭഗവാന്റെ ഡിവോട്ടീസിനെ പറ്റി അറിയാനും, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തെ പറ്റി അറിയാനും നമുക്ക് അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീലിങ്സ് വന്നില്ലെങ്കിൽ വി ആർ കോൾഡ് ദ്വിപാദ പശു. എന്താണ് ദ്വിപാദ പശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? 2-legged animal. പശുക്കൾക്കും നമ്മൾ അന്തരം, അവർക്ക് 4 കാലുണ്ട്, നമുക്ക് 2 കാലുണ്ട്, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. പശുക്കൾക്ക് ആ ഫീലിംഗ് വരില്ല. അവർക്കും ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇല്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ട്, നമ്മളെ പോലുള്ള ആ ഫീലിംഗ് വരില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഹയർ കോൺഷ്യസ്നസ് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു പശുവിന്റെ കുട്ടി, കാഫ്, ഓക്കെ, പശു എവിടെ തന്നെ പോയാലും ശരി തൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് മാത്രമേ പോകുള്ളൂ. എത്ര പശുക്കളുണ്ടായാലും ശരി. ഹേർഡ് ഓഫ് കൗസ് ഉണ്ട്. The calf will go and exactly identify that cow's mother. അല്ലേ? അപ്പൊ അവർക്കും കൂടി ഉണ്ടത് ആ ഒരു ഫീലിംഗ്, ഒരു അഫെക്ഷൻ. നമുക്ക് ആ ഫീലിംഗ് വന്നില്ലെങ്കിൽ then what's the use? So the process of bhakti has 3 stages: sambandha, abhidaya and prayojan. നമുക്കത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. 3 സ്റ്റേജിലാണ് ഭക്തി. ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജാണ് സമ്പന്ദ, അവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് സുപ്രീം ലോർഡ്, സംബന്ധ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഹു ആം ഐ, ഹു ഇസ് ഗോഡ്, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് അവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദാറ്റ് സുപ്രീം ഗോഡ്, ഇതിനെയാണ് സംബന്ധ ജ്ഞാനം പറയുന്നത്. പിന്നെ അഭിധേയം, ദ പ്രോസസ്. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സംബന്ധം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് കൊണ്ടുചെയ്യാം, ആ പ്രോസസ് ടു റീ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രയോജന, ആ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ, എന്താണ് അതിന്റെ റിസൾട്ട്, അതിന്റെ പ്രയോജനം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ 3 സ്റ്റേജിലാണ് ഭക്തി. അപ്പോൾ ഈ 3 നമ്മുടെ ഇതിലെ വൈഷ്ണവ ട്രഡീഷനിലെ, എസ്പെഷ്യലി ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ ട്രഡീഷനിലെ സംബന്ധാചാര്യ, അഭിദായാചാര്യ, പ്രയോജനാചാര്യ, 3 ആചാര്യന്മാരുണ്ട്. അതേപോലെ 3 ഡെയ്റ്റീസ് ഉണ്ട്: സംബന്ധ വിഗ്രഹ, അഭിദയ വിഗ്രഹ ആൻഡ് പ്രയോജന വിഗ്രഹ. ആരാണ് ഇതൊക്കെ? മ്യൂട്ടിലാണ് മാതാജി, മ്യൂട്ടിലാണ്. രാധാ മദൻ മോഹൻ, രാധാ ഗോപിനാഥ്, രാധാ ഗോവിന്ദ്. രാധാ മദൻ മോഹൻ, രാധാ ഗോവിന്ദ്, രാധാ ഗോപിനാഥ്. ഓക്കെ, ആചാര്യന്മാരാരൊക്കെയാണ്? മറന്നു പ്രഭു, പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു, ഇന്നത്തെ കുറെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രാധാ മദൻ മോഹൻ സനാതന ഗോസ്വാമി ആണ് സംബന്ധാചാര്യ. ഓക്കെ, രാധാ ഗോവിന്ദ് രൂപ ഗോസ്വാമി അഭിദയാചാര്യ. രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി അത് പ്രയോജനാചാര്യ. നമ്മുടെ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തില് 3 ആചാര്യന്മാര്, 3 ഡെയ്റ്റീസും. അപ്പം അവരാണ്. ഒന്നുകൂടി പറയൂ പ്രഭുജി, ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പറയൂ. ഓക്കെ, രാധാ മദൻ മോഹൻ, രാധാ ഗോവിന്ദ്, രാധാ ഗോപിനാഥ്. ഓക്കെ, അതായത് സംബന്ധാചാര്യ നമ്മുടെ സനാതന ഗോസ്വാമി, അഭിദയ ആചാര്യ ഗോസ്വാമി ആൻഡ് പ്രയോജന ആചാര്യ രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി. എഴുതിയോ? പ്രയോജന രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി. But the process of bhakti has 3 stages: sambandha, abhidaya and prayojana. In the first stage, one hears from authorized sources and awakens to the understanding of supreme personality of God, oneself, the creation and the relation among all this. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജില് നമ്മൾ എന്താണ് ഇത് കേൾക്കുന്നു? എവിടുന്ന് കേൾക്കുന്നു? ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഫ്രം authorized sources, bona fide sources.
കാരണം വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ എസ്പെഷ്യലി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരുപാട് ഇന്റർപ്രിലേഷൻസ് നമ്മുടെ ഇതിൽ ശാസ്ത്രങ്ങളിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രം ദ റൈറ്റ് സോഴ്സ്, പരമ്പര, അതാണ് നമ്മുടെ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത്. വി ഷുഡ് ബി കണക്റ്റഡ് ടു ദ പരമ്പര വിത്ത് ദ സമ്പ്രദായ, സോ ദാറ്റ് വി ഡോണ്ട് ഡീവിയേറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ, ഈ നോളജ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റൈറ്റ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓഥറൈസ്, ഓത്തന്റിക് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ റൈറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ സക്സഷനിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. അതാണ് ഗുരു സാധു ശാസ്ത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഗുരു ഷുഡ് ബി ബോണഫൈഡ്. ഗുരു ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു? സാധു, സെയിൻലി പേഴ്സണാലിറ്റീസ്. സെയിൻലി പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു? ശാസ്ത്ര. സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഈസ് ശാസ്ത്ര. അപ്പൊ ആ ശാസ്ത്രത്തിനെ മിസ്ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും, ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ശാസ്ത്രത്തിനെ ശരിക്കും വ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ആചാര്യന്മാരായിരിക്കണം. സെൽഫ് പ്രൊക്ലെയിംഡ് ഗുരുസ് ആയിരിക്കരുത്. എന്താണ് വ്യത്യാസം? സെൽഫ് പ്രൊക്ലെയിംഡ് ഗുരു പരമ്പരാഗതമായിട്ട് വരുന്ന ആചാര്യന്മാരും വ്യത്യാസം എന്താണ്? സെൽഫ് പ്രൊക്ലെയിംഡ് ഗുരു പറയൂ. പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ആചാര്യര് എന്താണോ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞതുള്ള അത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. വേറെ അവരുടെ എക്സ്ട്രാ ഒന്നും എഡിറ്റ് ചെയ്യില്ല. മറ്റൊരു വിംസിക്കലി അവരുടെ ലിമിറ്റഡ് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്താണോ അവർക്ക് തോന്നുന്നത്, ശരിയാവാം, ശരിയാവാതിരിക്കാം. ദേ ഡോണ്ട് ഫോളോ സാധു ആൻഡ് ശാസ്ത്ര. വിംസിക്കലി അവർക്ക് അവരുടെ ലിമിറ്റഡ് നോളജ് വെച്ചിട്ട് അവർ പറയും. അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട്. ദേ പ്രിറ്റൻഡ് ദേ ആർ സ്പിരിച്വൽ, ബട്ട് ദേ ഡോണ്ട് ഫോളോ എനി സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ്. കാര്യം എന്താ? സോ ദേ ആർ മിസ്ഗൈഡിങ് പീപ്പിൾ. ദേ പ്രിറ്റൻഡ് അവരും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആരും ചെയ്യും, അവരും സർവീസ് ചെയ്യും, അവരും ഒരുപാട് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യും, അവരും സ്പിരിച്വാലിറ്റി സംസാരിക്കും. പക്ഷെ ദേ ഡോണ്ട് ഫോളോ ദ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ്, സോ ദേ വിൽ മിസ്ഗൈഡ് അസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഓത്തന്റിക് സോഴ്സ് തന്നെ വേണം. അതാണ് സമ്പ്രദായം, ആ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഗുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗുരു എവിടുന്നാണ് ഇൻഫർമേഷൻ? തൻ്റെ ഗുരു എന്ന് അല്ലേ? ആ ഗുരു എവിടുന്നാണ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നത്? തൻ്റെ ഗുരു എന്ന്. സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് റീച്ചസ് ദ സോഴ്സ്, ദ ഒറിജിനൽ സോഴ്സ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ആ സോഴ്സാണ് സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് 4 ഓത്തന്റിക് സമ്പ്രദായങ്ങളാണ്, വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായങ്ങളാണ്. ശ്രീ സമ്പ്രദായം, കുമാർ സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം ആൻഡ് ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം. ആ സമ്പ്രദായത്തിലാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് ബ്രഹ്മ മാധവ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം. ഓക്കെ, അതിലാണ് ആ പാത്തിലാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്, അപ്പൊ അവിടെ ഒന്നും ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. എന്താണ് തന്റെ ആചാര്യന്മാര് ഗുരുജനങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് അതേ പ്രകാരം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു മാങ്ങ മരത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പറിക്കുന്നു, അടുത്ത ബ്രാഞ്ചിൽ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്ന അയാൾക്ക് കൈമാറുന്നു, അടുത്ത ബ്രാഞ്ചിൽ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്ന അയാൾക്ക് മാറുന്നു, അങ്ങനെ താഴേക്ക് കൈമാറി കൊണ്ടുവന്നു. അതിന് യാതൊരു ക്ഷതം സംഭവിക്കാതെ. അത് താഴ്ന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് വരുന്ന ആ നോളജ് ആസിറ്റീസ് ആയിരിക്കും. അതാണ് പ്രഭുപാദ തന്റെ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ആസിറ്റീസ് എന്ന് പേര് പറയുന്നത്. വിംസിക്കൽ അല്ല. ഭഗവത്ഗീത ആസിറ്റീസ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹേർഡ് ഫ്രം ദ റൈറ്റ് സമ്പ്രദായ. അതാണ് എൻ്റെ ഇമാജിനേഷൻ അല്ല. ഐ ഫീൽ സോ, ഐ തിങ്ക് സോ. പ്രഭുപാദ ഒരു ഇതിനും നമുക്ക് ഈ വാക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. പ്രഭുപാദ ഒരിക്കലും പറയില്ല ഐ തിങ്ക് സോ, ഐ ഫീൽ സോ. എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ല. He will quote acharyas, he will quote Vedas, he will quote literatures to back up his, any statement. And I think so. I think Brahma has 4 heads. അല്ല, അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് എന്താ അർത്ഥമുള്ളത്? യെസ്, ബ്രഹ്മ ഹാസ് 4 heads. He proves quoting different scriptures. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്. ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അതാണ് ഇവിടെ വളരെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രം അഥറൈസ്ഡ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് അവേക്കൻസ് ടു ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്. സപ്പോസ് എൻ്റെ പേഴ്സ് കളഞ്ഞു പോയി,
എൻ്റെ പേഴ്സ് കളഞ്ഞു പോയാൽ ഞാൻ എവിടെയും പോയിട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ. അടുത്ത ഷോപ്പ് കീപ്പറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എനിക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? കാര്യമില്ല. സോ ദ അതോറിറ്റി ഇസ് ദ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ദേ വിൽ എൻക്വയർ, അല്ലേ? അവർക്ക് അതിൻ്റെ സംവിധാനമുണ്ട്. എങ്ങനെ അത് എൻക്വയറി ചെയ്യണം, എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഞാൻ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്ത വല്ല കാര്യമുണ്ട്? എൻ്റെ പേഴ്സ് കളഞ്ഞു പോയി, എന്നൊന്ന് സഹായിക്കാം? ഇല്ല. ദേ കനോട്ട് ഹെൽപ്പ് അസ്. ദേ ഡോണ്ട് നോ ഇറ്റ്. അതിനുള്ള റൈറ്റ് സോഴ്സ് എന്താണ്? അതോറിറ്റി ആരാണ്? പോലീസ്. അതുപോലെ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിന്റെ റൈറ്റ് അതോറിറ്റി ആരാണ്? ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്ര. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ആരെയും അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. റൈറ്റ് സോഴ്സസ് ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്ര. So, and awakens to the understanding of the Supreme Personality of Godhead, oneself, the creation. അപ്പോൾ നമ്മളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുക, ആരാണ് സുപ്രീം ഫാദർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ക്രിയേഷൻ, സൃഷ്ടിയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുക, പിന്നെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ഭഗവാനും നമ്മളും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ആ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? അതിനാണ് പറയുന്നത് സംബന്ധജ്ഞാനം. ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്, സംബന്ധ. One then realizes the supreme value of bhakti yoga, devoted service unto the all-attractive Lord. In the second stage called Abhideya, one engages in the practical activities of devoted service. Second stage, Abhideya, the process. How to re-establish. ഇതെങ്ങനെ നമുക്കത് റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ്, അതാണ് ഡിവോഷണൽ സർവീസ്. I want to develop or re-establish the lost relationship with the Supreme Lord. അതിന്റെ പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഡിവോഷണൽ സർവീസ്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. This is the process. So that's called Abhideya. Then the third process, this culminates in the final stage, Prayojana, in which one achieves pure love of God, the goal of life. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒത്തന്റിക് വേയിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്മളെത്തും പ്രയോജന. ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റൈനിങ് ദ പ്യുവർ ലവ് ഓഫ് ഗോഡ്, കൃഷ്ണ പ്രേമം എന്നാണ് സംബന്ധ അഭിധേയ പ്രയോജന. അപ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഉടനീളം ഈ 3 ടോപ്പിക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംബന്ധ അഭിധേയ പ്രയോജനം, ഇതാണ് അതിലുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലീലകളും ഇത് മൂന്നിനെയും സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി, ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്ട്ലി. കാരണം ഇതാണ് നമ്മൾ ഭക്തന്മാർക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി. സോ ഇൻ ദ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, in a Srimad Bhagavatam verse similar to this one by King Kulashekara, Sukadeva Goswami describes the unfortunate position of one who doesn't awaken the message of God. ശ്രീമദ് ഭാഗവതനും ഇതും തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകം സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. തദസ്മസാരം ഹൃദയം ഭതേദം യദ്ഗൃഹ്യമാനേർ ഹരിനാമധേയേ ന വിക്രിയേതാഥ യദാ വികാരോ നേത്രേ ജലം ഗാതരുഹേഷു ഹർഷ. Certainly that heart is steel framed, which in spite of one's chanting the holy name of Lord with concentration does not change and feel ecstasy, at which time tears fill the eyes and the hairs stand on end. Bhagavatam 2.3.2. നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ ഹൃദയം കല്ലാണെന്ന് പറയുന്നില്ലേ ചില സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ. അതായത് ഒട്ടും ഒരു സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ പറയും നമ്മൾ അടുത്തത്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം എന്താ കല്ലാണ്. കല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോക്ക്. അത് ഒരിക്കലും മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏതൊരു ഭക്തന്റെ ഹൃദയമാണോ സ്റ്റീൽ ഫ്രെയിംഡ്, സ്റ്റീലിനോട് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. വെരി ഹാർഡ്, യു കനോട്ട് കട്ട് ദ സ്റ്റീൽ വെരി ഈസിലി. അതുകൊണ്ട് സ്റ്റീൽ ഫ്രെയിം. സെർട്ടൻലി ദാറ്റ് ഹാർട്ട് ഈസ് സ്റ്റീൽ ഫ്രെയിം വിച്ച് ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് നമ്മളെ ഇത്രയും ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് ഒഫൻസ്ലെസ്ലി ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചിട്ടും ആ എക്സ്റ്റസി ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഫീൽ എക്സ്റ്റസി, ആ അഫെക്ഷൻ, ആ സ്നേഹം തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ, കണ്ണീര്, ആശ്രു, സന്തോഷം, ആശ്രു വരുന്നില്ലെങ്കിൽ, നമുക്ക് രോമാഞ്ചം തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ, തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഹൃദയം
സ്റ്റീൽ ഫ്രെയിം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈവൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അതന്നെ പറയുന്നത്, അതന്നെയാണ് ഇവിടെ കുലശേഖർ ആൾവാറും പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാര് അധമരാണ്, പുരുഷാധമ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ലോവസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മാൻകൈൻഡ്, അധമ. The acharyas warn us that pretenders imitate this system, symptoms, complete with tears and glistening hair. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ചില പ്രിറ്റൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട്, pseudo spiritualists, pseudo devotees. They will imitate. അത് അഷ്ടസാത്വിക ഉപകാരം അവർക്ക് തോന്നുന്നു പറയുന്നു, അങ്ങനെ അവർ ഇമിറ്റേറ്റ്. സോ വി ഷുഡ് ബി വെരി കെയർഫുൾ. ഇത് നാച്ചുറലി വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഭഗവാനോട് സ്നേഹം തോന്നുമ്പോൾ നാച്ചുറലി വിൽ ഹാവ് ദാറ്റ്. ഭഗവാന്റെ ചില ലീലകളൊക്കെ ഡിവോട്ടീസ് കേൾക്കുമ്പോൾ നാച്ചുറലി നമുക്കൊരു വികാരം, ഒരു അഫെക്ഷൻ, ഒരു സ്നേഹം, രോമാഞ്ചം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണീര് വരും, സ്നേഹം കൊണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നാച്ചുറലായിട്ട് വരുന്ന, ചില ആൾക്കാർ അതിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. സോ വൺ ഷുഡ് ബി വെരി കെയർഫുൾ. അതാണ് പറയുന്നത്, ആചാര്യസ് വാൺ as that pretenders imitate these symptoms. എന്തിനാണ് അവർ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രീതി പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഐ ആം ആൾസോ പ്യുവർ ഡിവോട്ടി ഓഫ് ദ ലോർഡ്, ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മെറ്റീരിയൽ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രീതി പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So therefore the most reliable symptoms of advancement are detachment from material pleasures and study. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്യുവർ ഡിവോട്ടി? അങ്ങനത്തെ ഡിവോട്ടീസ് മെറ്റീരിയൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ദേ ആർ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഫ്രം ഓൾ ദ മെറ്റീരിയൽ എൻജോയ്മെന്റ്സ്. ഇത് വി സ്റ്റിക്ക് ടു ഓൾ ദ മെറ്റീരിയൽ എൻജോയ്മെന്റ്, സ്റ്റിൽ ക്ലെയിം ദാറ്റ് ഐ ആം എ പ്യുവർ ഡിവോട്ടി. അതൊരു വിരോധാഭാസമാണ്. I am trying to enjoy materially to the maximum extent possible, and at the same time I am claiming that I am a pure devotee. The pure devotee ഒരു symptom എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ they are not at all interested in material enjoyment. They will detach slowly and gradually. Okay, one by one ആയിട്ട് അവർ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. They will have no attachment to any material opulences, material hankerings. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. So therefore the most reliable symptoms of advance. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പിരിച്വൽ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് അർത്ഥം എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം? We are not attached to the material things, material enjoyments. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ആൾ ഇങ്ങനെ ഇത് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് എ നാടക്, ഇറ്റ്സ് എ ഡ്രാമ. അതാണ് പറയുന്നത്. Therefore the most reliable symptoms of advancement are detachment from material pleasures and steady, sincere service to the Lord under the guidance of the spiritual master. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ slowly and gradually we should progress under the guidance of spiritual master. That means we are advancing spiritually. So as we attach to spiritual activities, slowly and gradually we will detach ourselves from material enjoyment. അവർ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രയത്നിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു സ്പെസിഫിക്കലി എൻഡെവർ ടു ഡിറ്റാച്ച് ഫ്രം മെറ്റീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ആസ് യു അറ്റാച്ച് ടു ദ സ്പിരിച്വൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ദാറ്റ് വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടേക്സ് പ്ലേസ് ദ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്. So and should be under the guidance of spiritual master or senior devotees. So this does not negate, however, the importance of ecstasy. In his Shashaka 2, Lord Chaitanya, taking the role of conditioned soul, laments that although he chants the holy name, he fails to achieve ecstasy because he's so unfortunate that he cannot stop committing offense. Chaitanya Mahaprabhu, അല്ലേ? എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഇത്? നാം നാമകാരി ബഹുധാ നിജ, അതല്ലേ? നാംനാമകാരി ബഹുധാം നിജ സർവശക്തി തത്രാർപ്പിതാ നിയമിതാ സ്മരണേന കാലം ഏതാദൃശി തവ കൃപാ ഭഗവൻ മമാതി ദുർദൈവം എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും എനിക്ക് ആ ഒരു അനുരാഗം വരുന്നില്ല എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ലോർഡ് ചൈതന്യ ടേക്കിംഗ് ദ റോൾ ഓഫ് എ കണ്ടീഷൻ സോൾ. ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ വേഷം മാറിയിട്ട് വന്ന ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്താ പറയുക? ലാമൻസ്,
എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് that although he chants the holy name, ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നുണ്ട്, but he fails to achieve ecstasy. എനിക്ക് ആ അനുരാഗം, ഭഗവാനോടുള്ള അടുപ്പം, ഭഗവാനുള്ള സ്നേഹം, affection വരുന്നില്ല. Because it's so unfortunate, I'm so unlucky. I'm a Kali-yuga reject. So unfortunate that he cannot stop committing offenses. ഒരുപാട് അപരാധങ്ങള് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും അത് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. So unfortunate ആണ് പറയുന്നത്. Thus, if you want to progress toward love of Godhead, we must study and carefully avoid 10 offenses, the holy name. അപ്പോ ഈ ഒഫൻസസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് കണ്ടിരുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മള് ഈ 10 ഒഫൻസസ്, 10 അപരാധങ്ങള് ചാൻഡിങ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ അപരാധങ്ങളെല്ലാം നമ്മള് നിർത്തണം. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ നമ്മൾ ഈ 10 ഏതെങ്കിലും ഒരു അപരാധം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോളി നെയിമിനോട് അഫെക്ഷൻ, സ്നേഹം, ലവ്, അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ offenses that we may do knowingly or unknowingly. അപ്പൊ ഈ 10 offenses എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ? To blaspheme the devotees who have dedicated their lives for the propagation of holy name. holy name. To consider names of demigods like Lord Shiva, Lord Brahma to be equal to or independent of the name Lord Vishnu. അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള 10 ഒഫൻസസ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഹരിനാമത്തിന്റെ ഫുൾ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം നമുക്ക് ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളെ. So one who is fortunate enough to get the association of a pure devotee of the Lord can rectify all these bad habits. Otherwise, one will remain steel-hearted and unfit to advance in devotional service. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്തന്മാരുടെ അസോസിയേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഹാർട്ട്, സ്റ്റീൽ ഫ്രെയിംഡ് ഹാർട്ട് മാറും. That will become butter-like heart. Bhagwan will come and steel hearts, such hearts, not the steel framed. Navanita Chora. Krishna will come and steal our heart made of butter, so soft. So he fails to achieve ecstasy because he is so unfortunate. One who is fortunate enough to get the association of pure devotee of the Lord can rectify all these bad habits. ഇത് സത്സംഗത്തിലൂടെയാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് the first limb of the 5 potent items, devotional activities, ആദ്യം തന്നെ സാധുസംഘ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സാധുസംഘ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി 4 കാര്യങ്ങളും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഹാപ്പൻസ്. രൂപഗോസ്വാമി 64 ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഡിവോഷണൽ ഐറ്റംസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കലികാലത്തിൽ എല്ലാം നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ടേക്ക് അപ്പ് ദ 5 potent items, then you are successful. അതിൽ ആ 5 potent items ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സാധുസംഘ. സാധുസംഘ നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി 4 കാര്യങ്ങളും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടേക്സ് പ്ലേസ്. അപ്പൊ ആദ്യം സാധുസംഘ, പിന്നെ നാമം, ഹരിനാമം, ഭാഗവത പാരായണം, ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത തമ്മിലുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ്, പിന്നെ ശ്രീ വിഗ്രഹ ആരാധനം, ശ്രീമൂർത്തി സേവയ, പിന്നെ ധാംവാസ്. ഇത് 5 5 potent items. അപ്പോൾ അത് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് സാധുസംഘ. അതാണ് അവിടെ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. One who is fortunate enough to get the association of pure devotee of Lord can rectify all these bad habits. അപ്പോൾ നമ്മള് എപ്പോഴും ഇൻ ദ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് ആയിരിക്കും. ചില സമയത്ത് ഏതൊരു മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, if you cannot get along with devotees due to whatever reason, better don't try to go to Vaikuntha.
They're full of devotees only. എന്താ Better പ്രഭു ശരിക്കും കേട്ടില്ല പ്രഭു. another, പ്രഭു കട്ടായി പോയി പ്രഭു, കേൾക്കുന്നില്ല. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Low system resources. ഒന്ന് എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യും, ഞാനും ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ കുറച്ച് നേരം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ രാമ. ഓക്കെയാണോ? ക്ലിയർ ആണ് പ്രഭു. അതെ പ്രഭു. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ചില സമയത്ത് ലോ സിസ്റ്റം സോഴ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എനിവേ, അപ്പോ ഒരു മഹാരാജ് ടീച്ചിങ് പറയുന്നു, if you cannot get along with devotees for any reason, this devotee is not good, this devotee is chastising me, scolding me, you know, അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞ് we cannot get along with the devotees. He's telling, don't try to go to the spiritual world. They're full of devotees only. So, അപ്പൊ devotees will correct us, chastise us. കാരണം എന്താണ് ആഗ്രഹം? നമ്മളെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരും. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ശകാരിക്കും, നമ്മളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ then we will not improve. അല്ലേ? കേൾക്കുന്നില്ലേ? പ്രഭു കേൾക്കുന്നുണ്ട് പ്രഭു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഡിവോട്ടി അസോസിയേഷനെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് നല്ല നല്ല വാക്കുകൾ, നല്ല കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. Whenever we go wrong, they will correct us. We should accept it. ചില സമയത്ത് പറയും, നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ ഡിവോട്ടീസ് far better than the devotees. The material people are far better than devotees. എത്ര നന്നായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്, അവർ നമ്മളെ വഴക്ക് പറയില്ല, നമ്മൾ പറയുന്നതിലൊക്കെ യെസ് മോളും. നല്ലതാണത്. അല്ല പ്രഭു, ഡിവോട്ടീസിന്റെ കൂടെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം, we cannot get along also. We should have the association of devotees because അവരും മാത്രമേ നമ്മളെ കറക്റ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ. ഒരു പ്രാവശ്യം തമാൽ കൃഷ്ണ ഗോസ്വാമി മരച്ച് പ്രഭുപാദിനോട് ചോദിച്ചു, Prabhupada, why we should have the association of devotees? Okay, we have given books, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, so many other books. We will read and practice. Why do we need association of devotees? Prabhupada ഉടനെ തമാൽ കൃഷ്ണ ഗോസ്വാമിയുടെ കൈ പിടിച്ചു ടിസ്റ്റ് ചെയ്തു. If you don't associate with devotees, who will do this to you? എന്നതിന്റെ അർത്ഥം, so if you go on a wrong path, if you do something wrong, who will correct you? The books will not correct you. Books വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്, അത് ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിരിക്കാം. So if you go on a wrong path, there should be somebody to correct you, to chastise you. So you need the association of the devotees. That is the importance of association of devotees. So साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो. लव मात्र साधु संग मതി, that's enough. We can become perfect. We can come to perfection. So otherwise one will remain still hearted and unfit to advance in devotional service. But devotional service നമുക്ക് പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവില്ല സത്സംഗം ഇല്ലെങ്കിൽ. സത്സംഗം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുള്ളൂ. സത്സംഗം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾ ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത, മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം വായിക്കുള്ളൂ. അപ്പോഴേ നമ്മൾ ധാമാസിയുള്ളൂ. അപ്പോഴേ നമ്മൾ മൂർത്തി സേവ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോഴേ നമ്മളുടെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടക്കുള്ളൂ. Srila Prabhupada writes, a complete progressive march on the return path home back to Godhead will depend on the instruction of the revealed scriptures directed by realized devotees. ശുദ്ധഭക്തന്മാര് നമുക്ക് തരുന്ന ആ അറിവ്, ആ ജ്ഞാനം, അതെവിടുന്ന് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ്, റിവീൽഡ് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ്, അത് നമ്മൾ
ശുദ്ധഭക്തന്മാരെന്ന് കേൾക്കണം, അത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം, മനനം ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ മാത്രമേ നമുക്ക് തിരിച്ച് ആ ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരവസരം കിട്ടുള്ളൂ. By serving the pure devotee, one will automatically experience the progressive and ecstatic stages of bhakti without disappointment or imitation. അങ്ങനെ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ സേവിച്ച ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഭക്തിയിൽ. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നിരാശയില്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവത്ധാമിൽ എത്താനും പറ്റും. സോ ദിസ് ഈസ് the sum and substance of this verse. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhesya kripa sindhubheva cha patidanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namo. Ananta kodi Vaishnav ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Guru Maharaj ki jai. Go. Hare Krishna.